So I welcome all the participants from all over Gujarat. This webinar has a record participation of 100 plus attendees who are in the field of physical education and sports. It is such an excellent time that on this ICT platform, more than 100 physical education professionals alongside 17 panelists have agreed upon for 7 days of knowledge exchange. Thus, it's a unique kind of program. I request our Associate Professor, Dr. Sudhir Kumar Sharma sir, to please give his welcome address and brief about this 7 days faculty development program. I request Dr. Sudhir Kumar Sharma sir. Good morning, one and all. Today on 5th May 2020, I feel honored to welcome our humble and nimble Honorable Vice Chancellor, Professor Arjun Singh Rana ji, in this program, due to whose inspiration, broad vision, and out-of-box thinking, we are able to organize this program. Welcome you, sir. I also welcome our hardworking, untiring, and supportive registrar in charge, Shri Sanjay Joshi ji, for his support to organize this program in a short period. I welcome all our experts who are the real backbone of the program, has generously accepted the offer to take the session on a short notice. I welcome Controller of Examination SGSU, Dr. Nisarg Pathak ji, and Professor Yajvendra Singh Jetwa ji as host of this program. They are the real heroes in organization of this program. I welcome all faculty members and non-teaching staff of SGSU who is attached in organization of this program directly or indirectly. I would like to welcome all the faculty members from various parts of the state of Gujarat and salute their desire to learning as the number is near about 100. I welcome one and all in this inaugural session of 7 days faculty development program in which various allied sciences topics will be taken by very renowned personalities in the field of their allied sciences of physical education. Thank you one and all. Thank you, Sudhir sir. Thank you very much. This really is one of its kind program where person from management, person from physical education, person from sports science, they all have agreed upon and discussed on one thing, that is physical education, allied sciences, and the development. This is an untiring effort of Honorable Vice Chancellor sir with full-hearted and forced guidance of Registrar Sanjay Joshi sir. I request our Registrar sir, Sanjay Joshi sir, for his address to the participants and to the panelists. Requesting you, sir, Sanjay Joshi sir, please. Good morning to all of you. Before I start my statement on this program, I also welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Arjun Singh ji. The Honorable, okay, we are not having, we are unfortunate that we do not. Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, let me start again. Let me welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Arjun Singh ji. I also welcome the experts who have agreed to, impart the knowledge that they possess. Our university professors and the participants and the university officers. Me, though I am a administrative civil servant from the Gujarat State Civil Servant Services, but fortunately I have had an experience of training and teaching for last 20 years. So whichever field I have worked, I have always seen that what can I add every day.
Are you still not getting my voice? Now it's fine. Sir, it's fine. Okay, no, Yeah. no, because sir is, having some issues in between. Yeah. Okay, Now it's fine. so let me tell you, I have also been associated with so some of the leading institutions in the state like EDI, IIM, and other leading colleges. And of course, as of now, I am also holding charge as Director, Gujarat Institute of Disaster Management. And that institute near PDPU also has the SARC disaster management centers. So every month we have officers from SARC countries who get their training sessions in our institute in Gandhinagar. So it has been a wonderful experience. So seeking knowledge every day is something like collecting wealth every day, and that is what my experience is. And that is why also I am very happy to see that under the guidance and inspiration of our Honorable Vice Chancellor Shri, this program has started. So to cut it short, uh, as we all know that this university is going to be instrumental in delivering the knowledge to the knowledge seekers, the students, in various fields. It's not only games or it's not only sports, but there are certain other subjects related to sports, which is sports management, sports science, sports economics, sports technology, sports journalism, sports adventure sports. So it's the entire gambit of sports management. So I welcome once again everybody. I congratulate people of my university, officers of my university who have made this possible, and I also thank our honorable Vice Chancellor to be so enthusiastic even during this lockdown period and trying to find out. So he has been always in the box. Whatever he suggests is never out of box, but he always suggests it is actually required because it is not happening. That is why people think it is out of box. So thank you, sir, and I welcome all the participants once again and urge them to take full advantage of this training, these sessions which are going to happen. Thank you very much. Thank you, Registrar sir. Thank you very much. This is a real effort in the true sense. Being a thorough administrator always looks to each and every program with utmost proficiency and would really give his full-hearted support to make each and every endeavor a great success. With this point, I would like to take your participants 2 minutes. We have in this 7 days, we'll be having sessions related to importance of diet for the athletes, goal setting and motivation, literature review in physical education research, sports economics or economics of the sports, research methodology, anthropometry and body composition assessments, sports event management in this pandemic situation and after the entire cure of the pandemic situation, maintenance of the strength, leadership in the sports, and periodization. This is an full-fledged cuisine served to the 100 professionals of Gujarat. With this note, I want to draw the attention that we have participant number crossed 65. We are slowly and gradually moving towards the 100% strength. With this word, I request our Honorable Vice Chancellor Sir to give his presidential address for this first of its kind ICT enabled faculty development program in the field of physical education. I request Dr. Arjun Singh Rana sir. Namaskar. Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupen Sanstita. Namastasye, 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 Namo Namo. First of all, I would like to welcome all the participants from all over Gujarat and from all over India to make this faculty development program a fruitful and a great success. Yesterday, I was attending the webinar by the Education Department, and Honorable Education Minister Sri Bhupendra Singh Chudasama sir has clearly said in front of all the Vice Chancellors that
Swarnim Gujarat Sports University is the first university, leading university of Gujarat, who has started the faculty development program first time on web. So I would like to congratulate all my teaching staff, my non-teaching staff, and Honorable Registrar Sir. He himself is a super class 1 officer from Government of Gujarat, and he is guiding us in the field of administration and management for this university. We are so lucky to have the officer like Sanjay Joshi sir with us. Second thing, I am very happy to announce that our respected Honorable Ishwar Singh Patel sir, the Sports Minister of Gujarat, who has also sent the best wishes to all the participants, and he has already congratulated in the morning to all the Swarnim Gujarat Sports University team. There is no Vice Chancellor alone working for this box. We, sir, Honorable Joshi sir, I would like to say thank you for all the comments given to me by you. Thanks a lot, sir. But we all are in one boat. We all are in one box, and we all are sailing in same boat. And all the participants who came from various colleges and universities, they are also in our same boat. So our boat must reach up to our nation's success. So main thing is that as far as the Fit India movement is concerned, we are also looking forward. Government of Gujarat and Government of India has already assigned our university as the Fit India movement agency, the nodal agency. We all are working for that thing also. And we want to make our nation keep fit. We want to make our nation healthy. We want to make our nation fit. And we want to make our nation physically and mentally strong, so that we can fight against the terrorism. Corona is also one of the terrorism part. But apart from Corona, we want to look forward and we want to serve for the nation. So I would like to request all my students, all my sports professors, lecturers, and all the participants to send our message to appeal all our students to make themselves fit. If all are physically fit and mentally strong, then only we can take the major and the great decisions. Second thing, in this faculty development program, our Nisarg Pathak, our Sudhir Sharma ji, Ravindra Raj Purohit ji, Mishra ji, Jethwa ji, then Kunal is there with us, and our Saini is there, Ankur Singh. They all have planned and they all have designed the program all together on the various theme, various aspect of applied sports science and all the physical education parameters. So they include each and every topic with us. So this is only a first part and first batch of faculty development program for 100 candidates. Second batch will be announced maybe after 10 days or 1 week. So it is under the process. Apart from that, we will have the expert lectures by the renowned sports personalities, mainly on alternate day or something like that. It is again in the pipeline, and our Honorable Registrar Sir, Sanjay Joshi Sir, is trying for that. Thank you very much, Joshi Sir, for helping and supporting our university in a proper and best administrative way. So again, I would like to congratulate our Principal Secretary, Mr. C.V. Som. At present, he is busy with the meeting in Sachivalaya, so he is not here with us, but he has also sent the message, he has conveyed the message. So please, all, you can have a very good learning experience. Learning is a continuous process, we all know that, and we want to make our students strong, mentally fit. We want to make our students character वाला बनाना है, और second thing is that कि उनको बलवान बनाना है, उनको चारित्रवान बनाना है, और उनको fit बनाना है, उनको educate करना है. We all have to educate. So whatever, it's a learning process, it's a give and take process. It's not a one-way traffic, but our expert, the dietitian, nutrition, sports management experts, sports event management experts, physical educationists, they all will guide us. Exercise physiologists are here. We have the masters like Ravindra Raj Purohit, our Mishra ji is there, Sudhir Sharma ji is there. So we all the candidates will take part actively. If there is any questions, so I request to Mr. Nisarg Pathak
that we can start a helpline regarding you can give one email ID. So on that email ID, all the participant, all the candidates, this is a 1 hour or 2 hour program every day. But apart from that, it's a wider term, learning and teaching. So that if there is any query regarding to the particular subject, so I would like to suggest that they can send the questions on that particular email, and our particular expert will reply to that particular question to the candidate, so that we can satisfy each and every goal. So apart from that, again, I would like to congratulate all the faculties, all the candidates, my teaching staff, non-teaching staff, and all my elders and all my respected sirs. Thank you very much. Jai Jai Garvi Gujarat. Mata ki jai. Vande Mataram. Thank you, sir. Thank you very much. It's a really honored and pleasure to have Dr. Arjun Singh Rana, sir, as a Vice Chancellor of the university. In the speech, he has mentioned that we want to make the nation physically fit and mentally strong and tough. In this direction, being a nodal officer of Fit India movement in Gujarat, sir has taken many initiatives. One of the biggest initiatives which has been taken under his leadership by the university and state yoga board is during this pandemic period, how to maintain physical fitness and mental wellness. The official booklet has been designed, developed, issued, and circulated till the central level. With the kind permission of the sir, we have circulated that book in a soft copy, English, Gujarati, and Hindi, to all the registered participants. And with this kind permission, I request all the participants to kindly circulate it among their group, their students, their college faculties, so that within these tough time also, people are able to maintain their physical fitness and mental wellness. Second thing, to all the participants, we have sent you an registration confirmation email for this webinar. I urge all that during the session or after the session, if you have any question related to session, you very well can give your questions on that email address. Question will be routed to the experts and the answer would be provided in a thorough manner by the experts. I would like to take the opportunity that during this inaugural session, one of our experts, Dr. B.M. Purohit, have also joined this webinar. So I welcome Dr. B.M. Purohit, sir, Professor Sir, on behalf of Swarnim Gujarat Sports University. As sir has mentioned that our Honorable Minister, sir, is not able to present here physically, but our Honorable Minister, sir, has sent his best wishes message to the Honorable Vice Chancellor, sir, for this 7 days faculty development program. With the request and permission, I would like to read out the same message which has been passed to the university for this faculty development program by the Minister, sir. It goes like this. Mananiya Mantri Shrinu Udbodhan, Faculty Development Program Webinar, Role of Allied Sciences in Development of Physical Education Professions. Kulpati Shri Arjun Singh Rana Sahib, Kulsachiv Shri Sanjay Joshi, આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના તજજ્ઞશ્રીઓ અને ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના સર્વે સહભાગીઓ, અત્યારના આ કપરા સમયમાં જ્યારે કોરોના સામેની લડાઈ ચાલુ છે ત્યારે ઘરે રહીને આવનારા સમયમાં આગમી પેઢીને વધારે ઉત્તમ માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થાય તે હેતુસહ સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા એક અનાખા કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલ છે. તે બદલ હું કુલપતિશ્રી અને તેમની ટીમને અભિનંદન પાઠવું છું. આ 7 દિવસના કાર્યક્રમમાં ઘણા બધા વિષયો આવરી લેવામાં આવ્યા છે. સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ, સ્પોર્ટ્સ મેનેજમેન્ટ, સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સ વગેરે જેવા અત્યારના સમયમાં ખૂબ માંગ ધરાવતા વિષયો પર નિષ્ણાતો દ્વારા માર્ગદર્શન મળી રહેશે. મને જાણીને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થવા કુલ
100 કરતા વધારે પાર્ટિસિપન્ટ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી જોડાયેલા છે અને આ 7 દિવસમાં 15 કરતા વધારે વિષય તજજ્ઞો દ્વારા તેમના સેશન્સ આપવામાં આવનારા છે. સરકાર જ્યારે તેના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ચિંતિત છે ત્યારે યુનિવર્સિટી પોતાના કર્તવ્ય સમાન જ્ઞાન યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત છે તે ગૌરવ લેવા જેવી બાબત છે. આશા રાખું છું કે ભવિષ્યમાં આના કરતા પણ વધારે સારા, વધારે મોટા પાયા પર કાર્યક્રમોનું આયોજન સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવશે. આ લીડરશિપમાં સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ભારતમાં વન સ્ટોપ ડેસ્ટિનેશન ફોર સ્પોર્ટ્સ તરીકે ઉભરીને આવશે તે બાબતમાં મને કોઈ સંદેહ નથી. અત્યારે કોરોના સામેની લડાઈમાં આપણે લડી રહ્યા છીએ ત્યારે ભારતના તમામ નાગરિકો પ્રશાસનને જે સાથ અને સહકાર આપી રહ્યા છે તે બદલ હું સર્વેનો આભાર માનું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય રમતગમત મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ સાહેબ દ્વારા 7 દિવસના આ કાર્યક્રમ માટે યુનિવર્સિટીને મોકલાવેલો આ સંદેશ જે મારા દ્વારા સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો છે તે બદલ હું આભારી છું. હવે આગળના પડાવ તરફ જઈએ. આ કાર્યક્રમના ફોર્મલ ઇનોગ્રલ સેશન આઈસીટી બેઝ ના વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે હું યુનિવર્સિટીના અને આ પ્રોગ્રામના પિવટ રોલ ભજવવા વાળા ડોક્ટર યજુવેન્દ્રસિંહ એલ જેઠવા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ વોટ ઓફ ધ થેન્ક્સ પ્રપોઝ કરે. જેઠવા સાહેબ. Thank you, sir. On this occasion of inaugural session of 7 days online faculty development program organized by Swarnim Gujarat Sports University, on behalf of the university, with the profound sense of gratitude, I am thankful to Honorable Minister Sir, Sri Ishwarsiah Patel Sir, for his motivation, support and message, even in his very busy schedule during this time. We also extend our sincere gratitude to Dr. Arjun C. Rana, Honorable Vice Chancellor, Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar, for his motivating presence and constant guidance for this innovative training program organized by the university. It is due to the able guidance of our Honorable Registrar, Dr. Sanjay Joshi Sir, due to which we could make it possible to execute this online training program. I am also thankful, sir. Apart from this, I am also thankful to all the panelists of this training program, due to which we are able to deliver a quality training program to all the participants. I also take this opportunity to thank all the participants for joining us in this journey of knowledge. And at the end, I would also like to thank our affiliated colleges for providing support for this training program. And I'm also thankful to Dr. Nisarg Pathak sir and our faculty member for their constant support for this program. Thank you, sir. Thank you, Jetwa sir. Thank you very much. I officially conclude our inaugural session, ICT-based inaugural session. I am very thankful to all the experts, Jyotendra Jani sir, Hiren Rawal sir, BM Purohit sir, Goti sir, to Manish Rawal sir. They all have joined, agreed upon and joined in this inaugural session. I am very thankful to our Registrar Sanjay Joshi sir for providing the opportunity to conduct this program. With able guidance of Dr. Arjun Singh Rana sir, we could able to make this thing possible. I officially conclude this session today. I now request our first panelist, Dr. Nishita Bakshi, who has worked with various universities in the capacity of assistant professor and nutritionist in the field. We, the sports university, were fortunate enough to have the services of Dr. Nishita Bakshi madam to serve to all the budding sports and physical educational professionals to get the details of the nutrition,
related to sports. We, the university, have witnessed many different events which has been conducted by Dr. Nishita Bakshi Madam, and it is our honor, pride, and privilege that she has kindly consented and remained present to give her talk on the basis of importance of diets and nutrition for the athletes. Indeed, it's a very important topic touching to all the sports, touching to all the professions of physical education. I request now Nishita Bakshi Madam, I formally welcome her to this 7 days faculty development program on the behalf of Swarnim Gujarat Sports University, all organizing team. With the kind permission of Vice Chancellor Sir and other professors, if we could please begin, I request Dr. Nishita Bakshi Madam to please take over the charge. Ma'am, you can start your presentation and you can start your talk. Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, you have one button on bottom left corner from where you can select built-in microphone. And now is it audible? Now it is audible. Yes, you may share your PowerPoint presentation. Okay. So first of all, good morning to everyone. I would like to thank Honorable Vice Chancellor Sir, Dr. Arjun C. Rana Sir, who gave me this opportunity. Also, I would like to thank Jetwa Sir and all the other staff members for giving me this opportunity. So with this, I want to start my presentation. Along with the explanation is in Gujarati language. So my presentation is in English and I'm going to explain it in Gujarati. So here is my presentation. Is it visible? Yes, ma'am, it is visible. It is visible to almost all the participants also. Okay. So I'm starting my presentation. Importance of nutrition in athletes, a study. ખેલાડીઓમાં પોષણનું મહત્વ. સૌપ્રથમ તો સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશન જે છે એ એક બહુ મોટો અને વિશાળ એક સબ્જેક્ટ છે કે જેના ઉપર બહુ ધ્યાનથી ફોકસ કરવાની જરૂર છે. આગળ હું થોડું એક્સપ્લેનેશન કરું એ પહેલા થોડું બ્રીફ એક થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માંગીશ કે જ્યારે ખેલાડીઓમાં રમતની ક્ષમતાનો અભાવ જોવા મળતો હોય છે અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનો થાક જોવા મળતો હોય છે તો ત્યારે મોટા ભાગે ન્યુટ્રિશનને બહુ વધારે ध्यानથી ફોકસ નથી કરવામાં આવતું હોતું. તો આ વિષય જે છે એ તમામ બાબતને અહીંયા સાંકળી લે છે અને એના વિશેનો એક કોન્સેપ્ટ છે. એના સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનના શું ગોલ્સ છે, શું અચીવ કરી શકાય, એક રમતવીર પાસેથી આપણે એઝ અ સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ શું સારું ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ માટે કરી શકાય તેના વિશેનું થોડુંક મેં અહીંયા વાત કરી છે. તો થોડું અહીંયા સમજ આપી દઉં કે જો સારા સ્વાસ્થ્યને જાળવવા માટે અથવા તો સારું સ્વાસ્થ્ય મેળવવા માટે કોઈ બોડી બિલ્ડર કે પ્રોફેશનલ એથ્લેટ્સ જે છે એ કોઈ સારી કસરત કરવા માંગતું હોય તો ત્યારે સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશન વિષય એક જે છે એ બહુ મહત્વનો અહીંયા ભાગ ભજવતું હોય છે. અને બીજું કે જો સારું પોષણ અને પૂરતા પાણીના પ્રમાણ આ બંને વસ્તુને જો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે તો ત્યારે રમતમાં ખેલાડીનું પરફોર્મન્સ જે છે એ સુધારી શકાય છે અને કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા થઈ હોય તો તેમાં રિકવરી લેવા માટે પણ ઇન્જરી પ્રિવેન્શન માટે પણ ન્યુટ્રિશન જે છે એક બહુ મહત્વનો ભાગ છે. ત્યાર પછી એક કોન્સેપ્ટ કે સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનનો બેઝિક કોન્સેપ્ટ શું છે તો સૌપ્રથમ તો સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશન એ એક ન્યુટ્રિશન અને ડાયટ આહાર અને પોષણ વિશેનો અભ્યાસ છે અને રમતવીરના દેખાવ સાથે સીધો જ એનો સંબંધ છે.
કારણ કે રમતવીર કેવા પ્રકારનો ખોરાક લે છે, પોતાના શરીરને જાળવી રાખવા માટે કેટલા પ્રમાણમાં પાણી લે છે, કેવા અને કેટલી માત્રામાં પોષક તત્વો જેવા કે વિટામિન્સ છે, મિનરલ્સ છે, બીજા બધા સપ્લિમેન્ટ્સ છે અને ઓર્ગેનિક સપ્લિમેન્ટ્સ જેવા કે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, પ્રોટીન છે, ફેટ છે વગેરે પૂરતા પ્રમાણમાં લે છે કે નહીં, આ અભ્યાસ દ્વારા તે જાણીને જોઈ શકાય છે. અને આ અભ્યાસને સામાન્ય સ્પોર્ટ્સની તાલીમ માટે જરૂર ગણાવી જ શકાય છે, પણ ખાસ કરીને એવા સ્ટ્રેન્થ સ્પોર્ટ્સ જેવા કે વેઇટ લિફ્ટિંગ છે, બોડી બિલ્ડિંગ છે, એન્ડ્યોરન્સ સ્પોર્ટ્સ છે, દાખલા તરીકે સાયકલિંગ છે, રનિંગ છે, સ્વિમિંગ, મેક્સિમમ પ્રોટીનની સતત તેની જાળવણી કરવામાં આવે છે. તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે રમતવીર છે એ પોતાનો સારો દેખાવ કરી શકે છે. શરીરની ઘનતામાં જો સુધારો થાય છે તો આપમેળે પરફોર્મન્સમાં પણ એનો સુધારો જોવા મળતો હોય છે. અને એનાથી ક્વિકનેસ છે, સ્પીડ છે, મોબિલિટી છે, સ્ટ્રેન્થ છે, દરેકમાં સુધારો જોઈ શકાય છે. બીજું કે ઈજામાં જો રિકવરી લઈ આવવામાં ઝડપ થતી હોય તો તેના કારણે પણ ખેલાડી વધુ ઝડપથી અને સારો દેખાવ પણ કરી શકે છે અને સ્પર્ધાત્મક દેખાવ સારો કરી શકે છે. કેમ કે સતત સારું અને પૂરતું પોષણ શરીરને મળતું રહે છે, જેના પરિણામે શરીરના દરેક ઘસારાની, પેશીય ઘસારાની પૂર્તિ થઈ શકે છે અને તેના દ્વારા રમતના દેખાવમાં પણ ઘણો સુધારો જોઈ શકાય છે. રમતવીર લાંબા સમય સુધી પોતાનો સારો દેખાવ પણ આપી શકે છે. ત્રીજું કે સારું પોષણ શરીરની શક્તિમાં પણ વધારો કરશે અને બંને પ્રેક્ટિસ અને કોમ્પિટિશન માટે પણ જે ખેલાડીના રમતના દેખાવને વધારે સારી અસર કરશે. સ્ટ્રેટેજિક ડાયટને જો ફોકસ કરવામાં આવે તો તેનાથી પરફોર્મન્સ રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં પણ વધારો થતો જોઈ શકાય છે. કયા કયા પરિબળો છે તો તેના વિશે થોડી વાત કરીશ કે દરેક રમતવીરની અલગ અલગ પોષણકીય જરૂરિયાત છે. આપણે થોડું ઘણું કદાચ તમને લોકોને ખ્યાલ હશે કે પોષણકીય જરૂરિયાત એટલે શું, તો કે દરેક વ્યક્તિની અલગ અલગ જરૂરિયાત એના શારીરિક શ્રમ ઉપર આધાર રાખતી હોય છે. દરેકની જરૂરિયાત સરખી નથી હોતી. દાખલા તરીકે કોઈ રમતવીર છે, કયા પ્રકારની રમત રમે છે તો એના ઉપર એના કેલરી અથવા તો એનર્જી છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ, પ્રોટીન, બધા જ પ્રકારના વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂરિયાત અલગ અલગ હોય છે. તો દરેક રમતવીરની અલગ અલગ પોષણકીય જરૂરિયાત તેની રમત ઉપર જ આધાર રાખતી હોવાથી પોષણકીય જરૂરિયાતને જાણવાથી વ્યક્તિગત પોષણને પૂરું પાડી શકાય છે. એના માટે એક સ્ટ્રેટેજિક ડાયટ પ્લાન પણ ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે. રમતવીરને અસર કરતા પોષણકીય અલગ અલગ ઘણા પરિબળ છે, જેમ કે કસરતનો કેવો પ્રકાર છે, એરોબિક કસરત છે કે એનએરોબિક છે, એની જાતિ, ઉંમર, હાઇટ, બીએમઆઈ, બોડી માસ ઇન્ડેક્સ, વર્કઆઉટ અથવા તો એક્ટિવિટી સ્ટેજ જેમ કે પ્રી વર્કઆઉટ છે, રિકવરી છે, ઇન્ટ્રા વર્કઆઉટ છે અને દિવસ દરમિયાનનો સમય કયો છે. દાખલા તરીકે કોઈ રમતવીર છે એ સપ્લિમેન્ટ્સ લે છે અથવા તો કોઈ ન્યુટ્રિશનનું કોઈ ટેબ્લેટ કે એવું કોઈ લેતા હોય તો એને એબ્ઝોર્બ કયા પર્ટિક્યુલર ન્યુટ્રિયન્ટને એબ્ઝોર્બ થવાનો સમય કયો છે તો એ પણ બહુ મહત્વનું બની જાય છે આ સમયે કે જ્યારે કોઈ પરફોર્મન્સ આપવાનું હોય અને કોઈ સ્પેસિફિક ન્યુટ્રિશનની ડેફિશિયન્સી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કેલ્શિયમ અથવા તો આયર્ન, તો એનું એબ્ઝોર્પ્શન કેપેસિટી દિવસના કયા ભાગમાં સૌથી મેક્સિમમ છે તો એ સમયે એને આપવું વધારે જરૂરી છે. દાખલા તરીકે સજાગ અવસ્થામાં અમુક પર્ટિક્યુલર ન્યુટ્રિયન્ટ શરીરમાં એબ્ઝોર્બ નથી થઈ શકતા, પણ જ્યારે વ્યક્તિ સૂઈ જાય તો સૂતા પહેલા કોઈ પર્ટિક્યુલર ન્યુટ્રિયન્ટ્સનું એને ડોઝ આપવામાં આવે છે તો એ સુષુપ્ત અવસ્થામાં વધારે સારી રીતે એબ્ઝોર્બ થઈ શકતું હોય છે. તો આ પોઈન્ટ જે છે એ એક બહુ જ મહત્વનું છે. જ્યારે સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનના ફેક્ટર્સ જોતા હોય ત્યારે આ તબક્કાને એક એથ્લેટ્સ માટે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ. અને
રમતવીરમાં સપોઝ કોઈ પણ પ્રકારનું પરફોર્મન્સમાં કોઈ ખામી જોવા મળતી હોય, જેમ કે કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા થઈ હોય છે, ચહેરા ઉપર ફિકાશ જોવા મળતી હોય છે, અથવા તો ચક્કર આવતા હોય છે, તો આ પણ પોષક તત્વોની ખામી, ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સીસના ચિહ્નો માની શકાય છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ એક મહત્વની બીજી વાત કે રેકમેન્ડેડ ડેઇલી અલાઉન્સ RDA ફોર ન્યુટ્રિયન્ટ્સ. તો કે જે હમણાં આગળ મેં થોડું વાત કરી એ પ્રમાણે કે દરેક વ્યક્તિની પોતાની અલગ અલગ પોષણકીય જરૂરિયાત હોય છે. તો દરેક વ્યક્તિને તેની કાર્યશૈલી એટલે કે એનો કાર્યનો પ્રકાર કેવો છે, હળવું કામ કરે છે, મધ્યમ શ્રમ કરે છે કે ખૂબ જ હેવી વર્ક કરે છે, અને સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટ કે જેમાં મેક્સિમમ સ્ટ્રેન્થ જે છે એને યુટિલાઇઝ કરવામાં આવતી છે. તો જે હેવી વર્કિંગ છે, ઉંમર છે, જાતિ છે વગેરેને ધ્યાનમાં રાખીને જ એક ચોક્કસ પોષણકીય જરૂરિયાત ઊભી કરવામાં આવે છે, અને એના માટે સરકાર દ્વારા માન્ય ન્યુટ્રિશન એક્સપર્ટ્સની એક ટીમ બનાવીને એનું એક ટેબલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, માળખું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેને RDA ટેબલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં એવું સૂચવવામાં આવે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિની અલગ અલગ પોષક તત્વોની જરૂરિયાત ખૂબ ચોક્કસ હોય છે, અને તે મુજબ જ તેણે દરેક ખાદ્ય જૂથોની પસંદગી કરી ન્યુટ્રિશન એક્સપર્ટ્સની મદદ લઈ અને તે મુજબનું આહારનું આયોજન કરવું જોઈએ. આ RDA નું જે ટેબલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે એનું પિરિયોડિકલી ઇવેલ્યુએશન પણ કરવામાં આવતું હોય છે. રિસેન્ટ જે RDA ટેબલ છે એમાં એવું ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવ્યું છે કે 11 પ્રકારના વિટામિન્સ અને 7 બેઝિક મિનરલ્સ જે છે એના સિવાય વધારાના બીજા 2 વિટામિન્સ અને બીજા 8 માઇક્રો મિનરલ્સ જેને કહી શકાય કે ટ્રેસ મિનરલ્સ કે જેની અલ્પ માત્રામાં પણ શરીરમાં બહુ જ મહત્વની જરૂરિયાત હોય તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, અને એઝ વેલ એઝ એનર્જી કન્ઝમ્પશન એની પાછળ કેટલું હોવું જોઈએ શ્રમના પ્રકાર પ્રમાણે એનો પર્ટિક્યુલર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે સ્ટ્રેટેજિક પ્લાન, ડાયટ પ્લાન તૈયાર કરવાનો હોય તો RDA ટેબલ ઇઝ મસ્ટ. એના વગર કોઈ પણ પ્લાનિંગ થઈ ના શકે, તો એનો ઉલ્લેખ થવો ખૂબ જ જરૂરી છે. અને સમયાંતરે RDA નું ટેબલ જે છે એનું સતત ઇવેલ્યુએશન થયા કરતું હોય છે, અને કોઈ સુધાવ કે બદલાવ હોય તો એની પણ કામગીરી સતત આમાં થઈ રહી હોય. કોઈ નવું રિસર્ચ ન્યુટ્રિશનમાં થતું હોય છે, કોઈ ડેવલપમેન્ટ થતું હોય છે, તો તેના વિશે પણ સતત આમાં ચેન્જીસ આવતા રહેતા હોય છે. તો આ RDA રેકમેન્ડેડ ડેઇલી અલાઉન્સ એક બહુ મહત્વનું ફેક્ટર છે. બીજા બધા વેરિયસ સ્ટાન્ડર્ડ્સને આપણે જોઈએ તો જેને પ્રમાણિત કરેલું છે બે સંસ્થાઓ, WHO અને ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ બે સંસ્થાઓએ RDA ને માન્યતા આપી છે કે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે, ફોર એક્ઝામ્પલ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છે, કેનેડા છે, એ લોકોને ત્યાંના પ્રદેશમાં વસવાટ કરતા લોકો અને એ લોકોના શારીરિક બાંધો, ઉંમર, જાતિ વગેરેને ધ્યાનમાં રાખીને ત્યાંના સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણેના ટેબલ્સ તૈયાર કરવામાં આવતા હોય છે. અહીંયા ઇન્ડિયામાં ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે કે દરેક જગ્યાએ એક જ મેઝરમેન્ટથી પ્લાન ફોલો કરવામાં આવે, એના માટે જે માન્યતા મળેલી છે એ આ બંને સંસ્થાઓ દ્વારા આપણને મળેલી છે. ત્યાર પછી એથ્લેટ્સ અને ન્યુટ્રિશનનો સંબંધ, તો કે જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે સામાન્ય વ્યક્તિને પણ ભોજનની જરૂર રહે છે, પોષણની જરૂર રહે છે, આપણું શરીર જે છે એ આપણો આધાર જે છે એ આહાર ઉપર રહેલો છે, એટલે મેક્સિમમ આપણો એવો પ્રયત્ન હોય છે કે સારું પોષણ શરીરને મળે જેથી કરીને સારું સ્વાસ્થ્ય જાળવી શકાય છે. તો આ દરેક પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિનો એક ધ્યેય હોય છે. એવી જ રીતે એક એથ્લેટ છે, રમતવીર છે, તો એના માટે તો આ વસ્તુ ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે કે he or she requires more calories, protein, fats, carbohydrates etc. in their diet. અને એના ઉંમર, જાતિ, એનો શારીરિક બાંધો, એના શ્રમનો પ્રકાર, એક્ટિવિટી લેવલ કેવું છે, એ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને એક ચોક્કસ પ્રકારનું જો સમતોલ આહારનું આયોજન કરવામાં આવે તો મને વિશ્વાસ છે કે આ ગોલને જે અચીવ કરવાની વાત છે કે ખેલાડીઓમાં પીક પરફોર્મન્સ સુધી જ્યારે આપણે સારો દેખાવ એની પાસેથી એક્સપેક્ટેડ હોય તો એ ચોક્કસથી જો એને સારું ન્યુટ્રિશન પ્લાન ફોલો કરવામાં આવે તો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે એ બહુ જ સારું પર્ટિક્યુલર પરફોર્મન્સને મેન્ટેન કરી શકે છે. ત્યાર પછી એનું મહત્વનું જે કહી શકાય આપણે ન્યુટ્રિયન પણ કહી શકાય અને એનું એક મહત્વનું અંગ કહી શકાય તો કે કેલરી. એનર્જી વગર કશું જ શક્ય નથી. તો એનર્જી જે છે એમાં વ્યક્તિની જરૂરિયાત, તેના કેલરીનો વપરાશ કેટલો થાય છે, કેટલું કેલરી ખર્ચ થાય છે, શરીર કેટલું શ્રમ કરી રહ્યું છે, એ બધા ઉપરથી જાણી શકાય છે.
અહીંયા એક શબ્દ આપેલો છે બેઝલ એનર્જી એક્સપેન્ડિચર, એટલે કે શરીરનો બેઝિક શ્રમ, એનર્જીનો ખર્ચ કઈ કઈ વસ્તુઓ પાછળ થાય છે એના ઉપરથી એના આહારની અંદર કેટલી એનર્જી તેને મળવી જોઈએ તે નક્કી કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો કે ભાઈ શરીરમાં ઘસારા સતત થયા કરતા હોય, નવા કોષ સતત બનતા હોય છે, પેશીઓનું સતત નિર્માણ ચાલુ રહેતું હોય છે. તો પેશીઓના ઘસારાની પૂર્તિ માટે શારીરિક તાપમાન એટલે કે બોડી ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા માટે, બ્લડ સર્ક્યુલેશન માટે, શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા, વેન્ટિલેશન, રેસ્પિરેશનની પ્રક્રિયાઓ છે, અથવા તો બધી જ જે કોઈ પણ ગ્રંથિઓ આપણા શરીરમાં આવેલી છે, ગ્રોથ હોર્મોન્સ ઇન્ક્લુડિંગ, બધાનું કંટ્રોલ એટલે કે નિયમન કરવા માટે, એની જાળવણી કરવા માટે એનર્જી જે છે એ મહત્વનું ન્યુટ્રિયન્ટ ગણી શકાય. તો આ દરેક વસ્તુઓ પાછળ બાયોકેમિકલ પ્રોસેસ જે છે એને કેટલો એની પાછળ એનર્જી વપરાશ થાય છે એના ઉપરથી વ્યક્તિનું એનર્જી એક્સપેન્ડિચર એટલે કે એની કેલરીની રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ નક્કી કરી શકાય છે. તો કેલરી જે છે એ બેઝિક ન્યુટ્રિયન્ટ કહી શકાય. ત્યાર પછી જે છે સેકન્ડ પ્રોટીન, કે જેને આપણે બેઝિક ન્યુટ્રિયન્ટ નો બીજો ભાગ કહી શકાય. કે પ્રોટીન એટલે કે હું પોતે જ, કે જેની અંદર ફેટ અને કાર્બોહાઈડ્રેટની જેમ જ એક કોમ્પ્લેક્સ મોલિક્યુલ્સ આવેલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓક્સિજન છે, કાર્બન છે, પણ ફેટ અને કાર્બોહાઈડ્રેટ સિવાય પ્રોટીનની અંદર એક મહત્વનું તત્વ ઉમેરાય છે, એ છે નાઇટ્રોજન, કે જેના દ્વારા જ શરીરના કોષનું બંધારણ થઈ છે. આખું આપણું શરીર આમ તો કહી શકાય કે પ્રોટીન એ આપણા શરીરનો મહત્વનો પાયો છે. અને ઘણા બધા એવા પ્રોટીન્સ છે કે જેની અંદર નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ કમ્પ્લીટ પ્રોટીન જે હોય છે એને એમિનો એસિડ્સ તરીકે પણ ઓળખાવી શકાય છે. અમુક પાર્ટિસિપન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખીને મેં થોડુંક આ બેઝિક અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન એટલા માટે જ આપેલી છે કે થોડું કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ શકે. તો મનુષ્યનું આપણે સામાન્ય રીતે જોઈએ તો પ્રોટીનની દૈનિક જરૂરિયાત કેટલી હોય છે, તો એ છે 0.8 ગ્રામ પર કેજી બોડી વેઇટ, એટલે પ્રતિ વજન દીઠ 0.8 ગ્રામ પ્રોટીન જે છે એ રોજિંદુ આપી શકાય છે. પણ નાના બાળકો છે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ 6 મહિનાના બાળકથી લઈને 5 વર્ષનું બાળક, અહીંયા થોડું મિસ્ટેક છે, 1 વર્ષ છે, પણ 5 વર્ષ સુધીનું બાળક છે તો એને વૃદ્ધિ, અને આપણે જાણીએ છીએ કે 5 વર્ષ સુધીમાં બાળકનો મેક્સિમમ વૃદ્ધિ અને વિકાસ થતો હોય છે. તો ગ્રોથ માટે પ્રોટીન ઇઝ મસ્ટ. તો 0.5 થી લઈને 5 વર્ષના બાળક સુધીમાં 2 ગ્રામ પર કેજી બોડી વેઇટ પ્રોટીન પ્લાન કરવું જોઈએ. અને 6 વર્ષથી 18 વર્ષના બાળકોને પર કેજી બોડી વેઇટ 0.8 ગ્રામ પ્રોટીન જ આપી શકાય. પણ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ખાસ કિસ્સાઓમાં, જેમ કે બાળક બીમાર પડે છે, અથવા તો લાંબા ગાળાની માંદગી આવતી હોય છે, અથવા તો બાળક જ્યારે સ્પોર્ટ્સની અંદર જાય છે તો એવા વખતે એની રિક્વાયરમેન્ટ ડબલ થઈ જાય છે, એટલે કે 4 ગ્રામ પર કેજી બોડી વેઇટ સુધીની અમાઉન્ટમાં પણ પ્રોટીન આપવું જરૂરી બની શકે છે. અને આમાં મેં ઘણા બધા એવા કેસીસ જોયા છે કે જ્યારે બાળક સ્પોર્ટ્સમાં એન્ટર થાય છે અને રમત રમવાનું શરૂ કરે છે, થોડા સમય પછી બાળકને પગમાં પેશીનો ઘસારો થઈ જતો હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ રનિંગ જેવી ગેમમાં કે બાળક સખત મહેનત કરતું હોય છે, પ્રોપર ફૂડ લેતું હોય છે, છતાં પણ આવી તકલીફ થતી હોય છે, ઇન્જરી થઈ જતી હોય છે, ટિશ્યુઝને વાસ્ટિંગ થઈ જતું હોય છે. તો આની પાછળનું મેઇન રીઝન એ જોવામાં આવ્યું છે કે પ્રોટીન જ્યારે એના ડાયટની અંદર સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં નથી આપી શકાતું હોતું, ત્યારે બાળકને કાયમ માટે આવી ઇન્જરી થઈ જવાની શક્યતા રહેતી. આ બહુ ગંભીર બાબત છે. શું કામ? કારણ કે એનાથી એનું સ્પોર્ટ્સ પણ બંધ થઈ જવાની શક્યતા છે. એટલા માટે હંમેશા એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી કે જ્યારે પ્રોપર ડાયટ પ્લાન કરતા હોઈએ ત્યારે એના એક ન્યુટ્રિયન્ટ્સને એની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે પૂરતું મળે છે કે નહીં, એ કોન્સ્ટન્ટ ઇવેલ્યુએશન પણ પાછળથી થવું જોઈએ. ફક્ત પ્લાન આપી દેવાથી ને ફોલો કરાવવાથી કશું નથી થતું. એને કોન્સ્ટન્ટ એની ઇવેન્ટ સુધીનો જ્યારે આપણે પ્લાન આપીએ છીએ ત્યારે એની કોન્સ્ટન્ટ ઇવેલ્યુએશન થતી રહેવી જોઈએ. અને બીજું કે જ્યારે ન્યુટ્રિશનલ પ્રોફેશનલ્સ છે, અથવા તો કોઈ રજિસ્ટર્ડ પ્રેક્ટાઇઝડ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ છે, અથવા તો ડાયટિશિયન્સ છે, તો એ આમાં બહુ સારી હેલ્પ કરી શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ વ્યક્તિને એની ફૂડ ડાયરી મેન્ટેન કરાવી શકે છે. 24 અવર્સ ડાયટરી રિકોલ મેથડથી
વગેરે જેવી સ્પેસિફિક એને પ્લાન આપી અને એના ટ્રેનિંગ અથવા તો કોમ્પિટિશન્સ માટેનો પર્ટિક્યુલર ન્યુટ્રિશન પ્લાન આપી અને એનું સારું એવું સ્પોર્ટિંગ ગોલ કમ્પ્લીટ કરાવી શકાય છે. હવે એક બીજું છે કે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશન. તો અત્યાર સુધી થોડું ઘણું કદાચ મેં એનો ખ્યાલ આપી જ દીધો છે કે દરેક વ્યક્તિ માટે પ્રોપર એક ફૂડ અને ડ્રિંક આ બંને જો સમતોલ અમાઉન્ટમાં વેલ બેલેન્સ્ડ અમાઉન્ટમાં જો આપવામાં આવે તો દરેક વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહી શકે છે. અને એ ઉપરાંત પણ જે રમતવીર છે તો જેને રમતમાં ખાસ કરીને ભાગ લેવાનો છે તો તેણે આ બાબતમાં તે વધારે સજાગ રહેવું જોઈએ. અને આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે રમતવીરની સામાન્ય વ્યક્તિ કરતા તો દરેક પ્રકારના પોષક તત્વોની જરૂરિયાત વધારે જ રહેવાની છે. તો દાખલા તરીકે જો તમે એક રમતવીર છો અથવા તો જો તમારી દૈનિક શારીરિક શ્રમ કરવાનો તમે વિચાર કર્યો છે અથવા તો રોજિંદી પોષણકીય જરૂરિયાતને વધારવાની છે તો તમારે સૌથી પહેલા એ જાણવું જોઈએ કે તમારે એક પ્રકારનો સ્ટ્રેટેજિક ડાયટ પ્લાન બનાવવો પડે અને ડાયટિશિયન અથવા તો ન્યુટ્રિશનિસ્ટની મદદથી એક પ્રોપર ડાયટરી ટેબલ બનાવી અને એને ફોલો કરવું ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે. હવે થોડુંક એક સમજ આપી દઈશ કે આપણા શરીરને જે મોનિટર કરે છે એવા બધા ન્યુટ્રિયન્ટ્સ કયા કયા છે અને આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે કયા કયા પ્રકારના ખાદ્ય જૂથો આપણી સમક્ષ છે જેને આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો આ એક ફૂડ પિરામિડ મોડેલ છે કે જેના ઉપરથી હું તમને થોડોક બેઝિક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીશ કે આપણે સૌથી પહેલા આપણે ગ્રાઉન્ડ લેવલથી જોવાનું છે. જનરલી ટોપ લેવલથી જોવાનું હોય પણ આપણે હું અહીંયા થોડુંક રિવર્સ કરું છું કે ગ્રાસરૂટ ઉપર જોઈએ તો આપણે બધા જ પ્રકારના ગ્રેઇન્સ છે, સિરિયલ્સ છે કે જે કાર્બોહાઈડ્રેટ આપણને આપે છે. નોટ ઓનલી કાર્બોહાઈડ્રેટ પણ સાથે સાથે ફાઈબર્સ છે, બીજા બધા જ પ્રકારના વાઇટામિન્સ અને મિનરલ્સ પણ એમાંથી પ્રોવાઈડ થઈ શકતું હોય છે. તો જેને આપણે મેક્સિમમ અમાઉન્ટમાં યુઝ કરવાનું છે. તો આ કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે એના પછીનું સેકન્ડ લેવલ ઉપર જોઈ શકો છો તમે કે ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ કે જેની અંદરથી હાઈએસ્ટ અમાઉન્ટમાં વાઇટામિન, મિનરલ્સ, ફાઈબર્સ, વોટર બધું જ મળી શકે છે જેનો પણ આપણે સેકન્ડ સ્ટેજમાં છૂટથી ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછીનું થર્ડ સ્ટેજ જે છે જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે લીન પ્રોટીન છે, ડેરી પ્રોડક્ટ્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ મિલ્ક છે, બટર મિલ્ક છે, કર્ડ છે, પનીર છે, ચીઝ, યોગર્ટ અને લીન પ્રોટીન જેવું કે વ્હાઈટ મીટ છે, ફિશ છે, એગ્સ છે તો વગેરે જેવી પ્રોડક્ટ્સ કે જેમાંથી મેક્સિમમ ફૂલ ઓફ પ્રોટીન મળે છે. તો પ્રોટીન માટે એક ચોક્કસ વેલ્યુ ડિસાઇડ થવી જરૂરી છે કેમ કે એને આપણે કાર્બોહાઈડ્રેટ અને વિટામિન્સ, મિનરલ્સની જેમ છૂટથી નથી લઈ શકાતું હોતું કારણ કે સાથે સાથે પ્રોટીનની એક મર્યાદા છે. જો વધારે હાઈએસ્ટ અમાઉન્ટમાં પ્રોટીનનો ઓવરલોડ શરીરમાં થાય છે તો એનું જોખમ ડાયરેક્ટ શરીરમાં રહેલી કિડની ઉપર થવાની શક્યતા રહે છે. એટલા માટે બહુ ચોક્કસ અને સ્પેસિફિક અમાઉન્ટમાં પ્રોટીન જે છે એ લેવાવું જરૂરી છે. આથી એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ચોક્કસ અમાઉન્ટમાં કોર્નર આપેલો છે જેમાં પ્રોટીન વેલ્યુઝ જે છે એ એના ઉપરથી ડિસાઇડ કરી શકાય. અને સૌથી ટોપ લેવલ ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે ઓઇલ્સ છે, ઘી છે, બટર છે, ફેટી પ્રોડક્ટ્સ બધી જે કોઈ પણ છે તો એને આપણે બહુ જ ઓછા કોર્નરનો સમાવેશ કરેલો છે. એનું કારણ છે કે ફેટ જે છે એ આપણા ડાયટમાંથી અવોઇડ કરી શકાય એવી બાબત નથી, નેગ્લિજેબલ વસ્તુ નથી પણ હા એને ચોક્કસ અમાઉન્ટમાં એની ચોક્કસ વેલ્યુ નક્કી કરીને એને કન્ઝ્યુમ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે કુકિંગ એવી વસ્તુ છે કે ફેટ જે છે એ કુકિંગમાં બહુ જ મસ્ત છે, એના વગર કુકિંગ શક્ય જ નથી. તો એને પણ આપણે ચોક્કસ પર્ટિક્યુલર અમાઉન્ટમાં લેવું જરૂરી બને છે. તો આઈ થિંક આ એક બેઝિક ફૂડ પિરામિડ જે છે જેના દ્વારા સામાન્ય સમજ મેળવી શકાય છે કે કયા ખાદ્ય જૂથો છે એને કેટલી છૂટમાં કેટલી માત્રામાં લઈ શકવા જોઈએ. ત્યાર પછી એક થોડીક બીજી સમજ આપી દઉં કે વિટામિન્સ જે છે એમાં ખાસ કરીને બે પ્રકાર હોય છે, ફેટ સોલ્યુબલ અને વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન્સ. ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ કે જે લીવરની અંદર સ્ટોરેજ થતા હોય છે, વિટામિન્સ A, D, E અને K અને જે દરેક પ્રકારની બોડી પ્રોસેસીસમાં અને રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ માટે જરૂરી છે.
અને વોટર સોલ્યુબલ વાઇટામિન્સ છે કે જે ઇઝીલી પાણીની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ શકતા હોય છે એવા વિટામિન B12, B1 to B12 અને વિટામિન H બાયોટીન. તો આટલા બી કોમ્પ્લેક્સ વિટામિન્સ કહી શકાય છે કે જે શરીરના મેટાબોલિઝમને રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ કરે છે, એટલે ચયાપચયની જે પ્રક્રિયા છે એનું નિયમન કરવાનું કામ કરે છે. અને એક બીજું છે વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન, એ વિટામિન સી કે જે શરીરના હાડકા છે, દાંત છે, માંસપેશી છે, દરેકને બંધારણ કરવાનું કામ કરે છે, એનું નિયમન કરે છે, એની જાળવણી કરવાનું કામ કરે છે. અને સૌથી મહત્વનું કાર્ય વિટામિન સી નું જે છે તો કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિને વધારવાનું કામ કરે છે. તો એક તમને ઉમેરી દઉં કે અત્યારે આપણે જે મહામારીથી પીડાઈ રહ્યા છે, કોરોનાની મહામારી, તો એમાં એઝ અ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ એક થોડુંક એના વિશે પણ તમને માહિતી આપી દઈશ કે આપણે આયુષ મંત્રાલય દ્વારા આપણે એક પર્ટિક્યુલર ગાઈડલાઈન આપવામાં આવી છે કે આપણે ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે કઈ કઈ વસ્તુઓ જે છે એ આપણા રૂટીનમાં લેવી જોઈએ, કે જેની અંદર આપણે બધી જ આયુર્વેદિક પ્રોડક્ટ્સને આપણે ધ્યાનમાં લીધી છે, જેમ કે હળદર છે, તજ છે, લવિંગ છે, ફુદીનો છે, તુલસી છે, લવિંગ છે વગેરે અલગ અલગ ઘણી બધી, કાળા મરી છે, આવી બધી પ્રોડક્ટ્સને મિક્સ કરીને એનો ઉકાળો પીવા માટેનું સૂચન કરવામાં આવેલું છે. પણ બીજી એક ખાસ વસ્તુ કે વિટામિન સી અત્યારે જો બૂસ્ટર ડોઝમાં લેવામાં આવે તો મેક્સિમમ ઇમ્યુનિટી સ્ટ્રેન્થન થઈ શકે છે. અને આ વિટામિન સી જે છે એ કોરોના સામે ફાઇટ કરવા માટેનું ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ કહી શકીશ. તો વિટામિન સી હું દરેકને સજેશન આપીશ કે મેક્સિમમ અત્યારે થોડું આપણે એ પણ પ્રિકોશન લેવું પડે છે કે છૂટથી વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ્સ પરચેઝ નથી કરી શકતા હોતા, તો એવા વખતે આપણે વિટામિન સી એક સપ્લિમેન્ટ ફોર્મમાં પણ લઈ શકાય છે, જેમાં આપણે 500 મિલીગ્રામની ચ્યુએબલ વિટામિન સી ટેબ્લેટ આવે છે એનો આપણે બૂસ્ટર ડોઝ લઈ શકાય છે. અને ફોર એક્ઝામ્પલ 500 to 1000 મિલીગ્રામ પર ડે વિટામિન સી અત્યારે જો કન્ઝ્યુમ કરવામાં આવે છે તો એનાથી કોઈ હેલ્થમાં સાઇડ ઇફેક્ટ નથી થતી, પણ એ ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમને બૂસ્ટ કરવામાં બહુ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. પણ રેસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટ જો પૂરતું પ્રિકોશન રાખીને જો અત્યારે સિઝનલ ફ્રૂટ્સ અગર જો તમે લઈ શકો એમ છો, ખરીદી શકો એમ છો, લીલા પાંદડા વાળા શાકભાજી પણ થોડાક અવેલેબલ છે, જોઈ શકાય છે માર્કેટમાં, જો એને પૂરતું ધ્યાન રાખીને વોશ કરીને જો તમે લઈ શકો તો ગ્રીન જ્યુસ બનાવી શકાય છે. બધા જ લીલા પાંદડાઓને મિક્સ કરીને એક ગ્રીન જ્યુસ છે જેની અંદર લીંબુ છે, તુલસી, આદુ, ફુદીનો છે, પાલક છે, બધી જ પ્રકારની ભાજી મિક્સ કરી એનો જો 1 થી 2 ગ્લાસ આપણે રોજ જો એ બૂસ્ટર જ્યુસને કન્ઝ્યુમ કરીએ તો એમાંથી પણ હાઈએસ્ટ અમાઉન્ટમાં હું તો એવું માનું છું, આ મને વિશ્વાસ છે કે વિટામિન સી મેક્સિમમ આપણને એમાંથી મળી શકે છે. તો અત્યારની પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશનમાં આપણી એક જ જવાબદારી બને છે કે આપણે આપણી ઇમ્યુનિટીને મેક્સિમમ સ્ટ્રેન્થન કરી શકાય, તો એ આના દ્વારા કરી શકાય છે એવું મારું માનવું છે ચોક્કસથી. ત્યાર પછી કહી શકાય કે વિટામિન સી છે, વિટામિન ઈ છે, બીટા કેરોટીન એ એક એન્ટીઓક્સિડન્ટ તરીકે પણ શરીરમાં કામ કરે છે. એન્ટીઓક્સિડન્ટ એટલે શું? તો કે શરીરના કોષની જે દિવાલ છે એને રક્ષણ આપવાનું કામ એન્ટીઓક્સિડન્ટ કરે છે. જેમ કે ઓક્સિજન છે, લેક્ટિક એસિડ છે, એ કોષને તોડવાનું કામ કરે છે, એનો નાશ કરવાનું કામ કરે છે, જેનાથી એ બચાવે છે. તો એના માટે પણ ખાસ કરીને દરેક પ્રકારના ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ જે કાંઈ પણ મળતા હોય એને મેક્સિમમ આપણે લઈ શકીએ એવા આપણા પ્રયત્નો હોવા જોઈએ. અને બીજી ખાસ વસ્તુ એ કે ઘણી વખત ઘણા લોકો એવું માનતા હોય છે કે અમુક પ્રકારનું ટેબ્લેટ્સ ને સપ્લિમેન્ટ્સ જે લેવામાં આવે છે એ એક પ્રકારની દવા છે, પણ તો હું અહીંયા એ કોન્સેપ્ટ ખાસ બધાને ક્લિયર કરવા માંગીશ કે જ્યારે પણ કોઈ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ કન્ટેન્ટ વાળી કોઈ કેપ્સ્યુલ ફોર્મેટ મળે છે, કોઈ ટેબ્લેટ ફોર્મેટમાં મળે છે, કોઈ ચ્યુએબલ ટેબ્લેટના ફોર્મેટમાં મળે છે, તો દેટ ઇઝ નોટ અ મેડિસિન. ક્લિયરલી હું ક્રોસ કરીને કહીશ કે એ તો દવાની સાઇઝ અને શેપમાં બનેલું છે એટલા માટે તમે એને દવાની શેપમાં ઓળખો છો, પણ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ નોટ અ મેડિસિન, ઇટ ઇઝ અ સપ્લિમેન્ટ. કે આપણા શરીરમાં જેમ આહાર દ્વારા પૂરતી વિટામિન્સ ને પોષક તત્વો જેમ આહારમાંથી મળે છે એવી જ રીતે આ એનું એક ફોર્મ છે કે જેને દવાનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે, કરીને એ દવા જેવું દેખાય છે, પણ એને આપણે ઘણી વખત જરૂર પડે સપ્લિમેન્ટેશનના ફોર્મમાં પણ લેવું જરૂરી બને છે. કારણ કે એટલા માટે હું કહીશ કે આપણા ઇન્ડિયન ડાયટની અંદર, આપણે વેજીટેરિયન ડાયટની અંદર બહુ જ બધા ફૂડનું રિસ્ટ્રિક્શન હોય છે,
જે લોકો પ્યોર વેગાન ડાયટ ફોલો કરતા હોય છે કે જેમાં ડેરી પ્રોડક્ટ, મિલ્ક અને મિલ્ક પ્રોડક્ટ પણ વર્જ્ય હોય છે, તો એવા વખતે એ લોકોનો મેઇન આધાર શું હોય છે, તો કે પ્લાન્ટ બેઝડ બધા વેજીટેબલ્સ છે, ફ્રૂટ્સ છે, એ બધાને એ લોકો કન્ઝ્યુમ કરી શકે છે. આ એ લોકોનું લિમિટેશન્સ છે. તો વોટ અબાઉટ પ્રોટીન? પ્રોટીન માટે શું કરી શકાય? તો એવા વખતે પ્રોટીન ડેફિશિયન્સી શરીરમાં થવાની શક્યતાઓ રહેતી હોય છે. અને બીજા બધા ટ્રેસ મિનરલ્સ છે, માઇક્રો વિટામિન્સ છે, એની ડેફિશિયન્સી થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. અને આપણી ડાયટરી લાઈફસ્ટાઈલ, આપણી હેબિટ કેવી છે, એ પણ બધું બહુ જ મહત્વનું છે. મોસ્ટ ઓફ અત્યારે તો પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશનની વાત નથી, પણ ઇન જનરલ જોઈએ તો જંક ફૂડ્સ છે, હેવી ફૂડ્સ છે, ઓઇલી ફૂડ્સ છે, બધા જે કોઈ પણ પેકેટ ફૂડ્સ છે, એનું બહુ જ ચલણ વધી ગયું છે, જેના કારણે આપણે બધા જ આપણા પ્રોપર ન્યુટ્રિશનથી ખૂબ જ આઘાત થઈ ગયા છે. તો એ બધું અવોઇડ કરવા માટે ક્યારેક ડેફિશિયન્સીઝના સિમ્ટમ્સ જોઈ શકાતા હોય છે. અને એ ડેફિશિયન્સીઝના સિમ્ટમ્સ જ્યારે દેખાય ત્યારે તકલીફ શરીરમાં થોડી વધારે થઈ જાય. તો એને એવોઇડ કરવા માટે થઈને ક્યારેક જો એવા કોઈ સપ્લિમેન્ટેશનને અમુક સમયની ચોક્કસ મર્યાદા સુધી જો આપણે લેવાના હોય તો એ લઈ શકાય છે. એનાથી કોઈ પણ શરીરમાં સાઈડ ઇફેક્ટ થતી નથી, કારણ કે મોટા ભાગના લોકોને આ જ મિસકોન્સેપ્ટ છે કે એ દવા છે એ ન લેવાય. કારણ કે આપણામાં દવાનો કોન્સેપ્ટ એટલે એ જ કે પેરાસિટામોલ જેમ લીવરને શું કહેવાય ખરાબ ઇફેક્ટ કરે છે, એવી જ રીતે આ પણ દવા છે, એને ન લેવી જોઈએ, પણ એવું નથી. તો આ એક વસ્તુ આપણે મોસ્ટલી આપણી એવી ટ્રાય હોવી જોઈએ કે આપણા આહારને જ એટલું પરફેક્ટ બનાવીએ. આપણને કદાચ એના વિશેનું નોલેજ નથી તો કોઈ ન્યુટ્રિશન એક્સપર્ટ્સની સલાહ લઈએ, એની મદદ લઈએ, અને આપણા કિચનને આપણે મેક્સિમમ એવું બનાવીએ કે જેમાંથી આપણા જ દરેક ફેમિલી મેમ્બર્સે, દરેક લોકોનું સારું હેલ્થ, સારું સ્વાસ્થ્ય આપણે જાળવી શકીએ. ત્યાર પછી એક બીજું કહી દઉં કે મિનરલ્સ, તો કે મોટા ભાગે એવા મહત્વના 20 ખનિજ તત્વો છે કે જે શરીરને જાળવવા માટે બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેગ્નેશિયમ છે કે જે શરીરમાં એનર્જી સપ્લાય, સતત એનર્જીનો પ્રવાહ ચાલુ રાખવા માટે બહુ મહત્વનું મિનરલ છે કે જેની ખામીથી શરીરની અંદર જે શક્તિનો પ્રવાહ સતત ચાલુ રહેતો હોય છે એ અટકી શકે છે. તો મેગ્નેશિયમ છે. એવી જ રીતે સોડિયમ અને પોટેશિયમ ખાસ કરીને રમતવીર માટે, એથ્લેટ માટે તો બહુ જ મહત્વનું બની જાય છે કે એના જ્ઞાન તંતુને સચેત રાખવાનું કામ કરે છે. ડિહાઇડ્રેશનની તકલીફથી બચાવી શકાય છે. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ શરીરની અંદર બેલેન્સ કરવા માટે પણ સોડિયમ, પોટેશિયમ એક બહુ જ મહત્વનું મિનરલ છે. અને ત્રીજું છે આયર્ન, કે શરીરની અંદર હિમોગ્લોબિનની બનાવટ કરવા માટે ઓક્સિજન સાથે અને એનર્જી મેટાબોલિઝમ કરવા માટે પણ આયર્ન બહુ જ મહત્વનું બની જાય છે. વેધર ઇટ ઇઝ મેન ઓર વિમેન, બંને માટે, અને સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટમાં બંને માટે આયર્ન જે છે એની મોટા ભાગે આપણે ડેફિશિયન્સીસ જોતા હોઈએ છીએ. ઘણા બધા એથ્લેટ્સ મેં જોયા છે કે બધાનું હિમોગ્લોબિન લેવલ બહુ જ ડાઉન હોય છે. એમાં પણ આપણે એક ખાસ ધ્યાન રાખી શકાય કે આયર્ન લેવલ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે પણ મેક્સિમમ ફૂડ એવા લેવા જોઈએ કે જે આપણી સપ્લિમેન્ટની ગરજ સારી શકે. અને ત્યાર પછી છે કે વોટર, કે મોટા ભાગે 60% વોટર, એટલે કે આપણા શરીરનો કુલ જળ જથ્થો કહી શકાય એ મોટા ભાગે પાણીનો જ છે. અને પાણી દ્વારા જ શરીરના દરેક કાર્યો થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ, શરીરનું તાપમાન જાળવવા માટે જરૂરી છે, શરીરમાં એનર્જી પ્રોડક્શન માટે, ડાયજેશન માટે, પાચનની પ્રક્રિયા માટે, અને ઉત્સર્ગ પદાર્થો જે છે એના નિકાલ માટે, એલિમિનેશન ઓફ વેસ્ટ, આ બધા જ માટે પાણી જે છે એ ખૂબ જ મહત્વનું તત્વ છે. ખાસ કરીને આપણે જોઈએ કે ખૂબ જ શારીરિક શ્રમ કરવામાં આવતો હોય છે અને ખૂબ હેવી સ્વેટિંગ થતું હોય તો ત્યારે જો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ પાણી સાથે એનું રિપ્લેસમેન્ટ કરવામાં ન આવે તો 4-5 પોઈન્ટ્સ મેં અહીંયા બતાવ્યા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ડિહાઇડ્રેશન, એટલે કે શરીરમાં પાણીની ખામી થઈ શકે છે, ચક્કર આવી શકે છે, ઉબકા ઉલટી જેવી તકલીફ થઈ શકે છે, અને વ્યક્તિ ઘણીવાર બેભાન થઈને પણ પડી જાય છે. તો આ બધી તકલીફ માટે પણ જે કહેવાય કે પૂરતું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અને પાણીનું બેલેન્સ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ રાખવા માટે થઈને તમે નીચે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે સોડિયમ છે, ક્લોરાઇડ છે, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને કેલ્શિયમ યુક્ત જે આપણે પાવડર હોય છે એ આપણે લઈ શકીએ છીએ, અથવા તો જે નેચરલ
ફ્રૂટ જ્યુસીસ છે, સ્પોર્ટ્સ ડ્રિંકમાં શુગર સાથે શુગર સોલ્ટ કોમ્બિનેશન છે, એની અંદર આપણે આ બધા જ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ રિક્વાયરમેન્ટ્સનું સપ્લિમેન્ટ બેલેન્સ ડાયટમાં હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે છે એનર્જી અને સ્પોર્ટ્સ પરફોર્મન્સ. તો કે ફેટ, પ્રોટીન અને કાર્બોહાઈડ્રેટ શરીરની શક્તિને જાળવણી કરવા માટે પૂરતા જરૂરી છે. અને કાર્બોહાઈડ્રેટ એ કાર્યરત માંસપેશીઓ માટે ખૂબ જ જરૂરી ફ્યુઅલ તરીકે કામ કરે છે, અને માંસપેશીના ઘસારાને અટકાવવા માટે વધુ માત્રામાં કાર્બોહાઈડ્રેટ જેમ પ્રોટીન જરૂરી છે. એવી જ રીતે ફેટનો પણ જરૂર પૂરતો ઉપયોગ હોય તો પણ એનું સંપૂર્ણ આહારકીય રીતે બાદબાકી ન કરવી જોઈએ, કારણ કે ફેટ પણ એક મહત્વનું ફ્યુઅલ તરીકે શરીરમાં કામ કરે છે. ખાસ કરીને ફેટમાંથી ફેટી એસિડ જે છે એ એક બહુ જ મહત્વના એનર્જી સોર્સ તરીકે શરીરમાં કામ કરી શકે છે, અને શરીરમાં નવા કોષ અથવા તો કોષની નવી દિવાલ બનાવવા માટે પણ એમાં મદદ મળી શકે છે. હોર્મોન્સની જાળવણી માટે, હોર્મોન્સનું શરીરમાં સર્ક્યુલેશન માટે, એના નવા હોર્મોન્સનું ડેવલપમેન્ટ માટે પણ ફેટ જે છે એ બહુ જ મહત્વનું છે. અને પ્રોટીન કે જે શરીરમાં શક્તિનો સ્ત્રોત તો છે જ, પણ સાથે સાથે પેશીય ઘસારો, માંસપેશીના નવા બંધારણ માટે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને ખાસ કરીને જ્યારે રેઝિસ્ટન્સ ટ્રેનિંગ ચાલતી હોય તો એવા વખતે શરીરમાં વધારાનું પ્રોટીન લેવાવું ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે. વેઇટ મેનેજમેન્ટ, કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એકદમ જ વ્યવસ્થિત આહાર કોઈ વ્યક્તિ લઈ શકે એ અઘરું છે, પણ અશક્ય નથી. અને રમતમાં જો કોઈ વ્યક્તિ ભાગ લેવા માંગે છે તો તેણે તો ખૂબ જ નિયમિત રીતે પોતાના વજનને જાળવવું જરૂરી બને છે. આહારની અંદર આપણે જોઈએ કે પ્રોટીન, ફેટ અને કેલરીની જરૂરિયાત ઘટાડવામાં જો આપણે ઘટાડીએ વધારે પડતું તો શરીરમાં એની નેગેટિવ ઇફેક્ટ જોવામાં આવતી હોય છે, અને એનાથી શરીરને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. તો એ ન થાય એના માટે એક પ્રોપર વેલ બેલેન્સ્ડ ન્યુટ્રિયન્ટ આપણા શરીરમાં રહે એના માટે સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનિસ્ટે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તમામ પ્રકારના ખાદ્ય જૂથો, જેમ કે દરેક પ્રકારના શાકભાજી છે, આખા ધાન્યો છે, અનાજ છે, ફ્રૂટ્સ છે, સાથે સાથે પેશીય પ્રોટીન ધરાવતા ખાદ્યો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ નોન વેજીટેરિયન પ્રોડક્ટ લેતું હોય તો એના માટે લીન પ્રોટીન સજેસ્ટ કરી શકાય, અથવા જે લોકો વેજીટેરિયન છે અને ડેરી પ્રોડક્ટ અલાઉડ હોય તો દરેક પ્રકારના લો ફેટ ડેરી પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરી શકાય છે, અને હેલ્ધી ફેટ્સ આપી શકાય. હેલ્ધી ફેટ્સનો થોડોક અહીંયા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરું તો ઘી છે, માખણ છે, કે જે સેચ્યુરેટેડ ફેટ તરીકે ઓળખાવાય છે, અને જેની અંદર બેડ કોલેસ્ટ્રોલ આપણે કહીએ તો LDL, લો ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન કોલેસ્ટ્રોલ જે છે એ એની અંદર આવેલું હોય છે, જે શરીરને, હૃદયને નુકસાન કરી શકે છે. એનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખતા જે હેલ્ધી ફેટ્સ જેમ કે વેજીટેબલ ઓઇલ્સ છે, સોયાબીન ઓઇલ છે, ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ છે, રાઈસ બ્રાન ઓઇલ છે, કોર્નફ્લાવર ઓઇલ છે, કોર્ન ઓઇલ છે, કનોલા ઓઇલ છે, આ બધી હેલ્ધી ફેટ્સ કે જેમાંથી ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ મળી શકે છે, જે હાઈ ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન કોલેસ્ટ્રોલ તરીકે ઓળખાઈ શકે, કે જે હાર્ટ હેલ્ધી છે, હાર્ટ ફ્રેન્ડલી છે. એવા પ્રકારની ફેટ મેક્સિમમ આપણે આપણા ડાયટની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવી જોઈએ. ત્યાર પછીનો તબક્કો છે હાઇડ્રેશન. તો કે શરીરને કોન્સ્ટન્ટ હાઇડ્રેટેડ રાખવું, અને એમાંય સ્પોર્ટ્સની અંદર હાઇડ્રેટેડ રાખવું એ બહુ જ અઘરું બની જાય છે. અને રમતવીરનો દેખાવ છે, એનું પરફોર્મન્સ છે, સ્વાસ્થ્ય બંનેને ઘણી વખત ડિહાઇડ્રેશનની પરિસ્થિતિ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. અને ડિહાઇડ્રેશન એવું છે કે કોઈ પણ કસરત દરમિયાન થઈ શકે છે, કોઈ પણ રમત દરમિયાન એ સ્ટેજ આવી શકે છે. અને ખાસ કરીને અત્યારની સમર સિઝન છે, ગરમીનું વાતાવરણ છે, ટેમ્પરેચર જ્યારે અપ છે તો ભેજવાળું વાતાવરણ અને ગરમીનું વાતાવરણ જ્યારે હોય ત્યારે કોન્સ્ટન્ટ પાણીનું પ્રમાણ શરીરની અંદર જાળવતું રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કોન્સ્ટન્ટ સ્વેટિંગ ચાલુ હોય છે, પર્સ્પિરેશનના કારણે ડિહાઇડ્રેશનની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે. અને એના માટે પાણી જે છે એ એક પરફેક્ટ સોલ્યુશન છે. અને આગળ થોડું મેં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું કોમ્બિનેશન પણ પાણી સાથે કરી શકાય છે. પણ જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ રમત ચાલુ છે, ઓન ગ્રાઉન્ડ છે અને એક્ટિવિટી ચાલુ હોય છે, ત્યારે સ્પોર્ટ્સ ડ્રિંક અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કોમ્બિનેશન તો હેલ્પફુલ થાય જ છે, પણ 1 કલાક કે એનાથી વધારે જ્યારે રમતનો ઓન ગ્રાઉન્ડ કોમ્પિટિશન છે, ઇવેન્ટ ચાલતી હોય છે, તો એવા વખતે ફક્ત ને ફક્ત પાણી
એ બહુ જ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે રમતવીરને. તો એનું પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. ટુ કીપ હાઇડ્રેટેડ ઇઝ ધ બેસ્ટ ફોર સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આફ્ટર ધ ઇવેન્ટ એટલે કે કોમ્પિટિશન ઇવેન્ટ પછીના તબક્કામાં એવું બની શકે કે રમતમાં કોઈ પ્લાન ઉમેરા ન હોય અને સમય ઉપરાંત માની લો કે 1 કલાકનો ઇવેન્ટનો ટાઈમ છે એને બદલે થોડી 30 મિનિટ ઉપરથી વધી ગઈ અને 1.5 કલાકનો સમય થઈ ગયો છે, તો એમાં કોઈ બીજી કસરત છે અથવા તો દોડવાનું છે એવી કોઈ ઇવેન્ટનો પાર્ટ વધી જાય છે અને એનાથી જો થાક લાગે તો શારીરિક પોષણકીય જે સમતોલન છે એ રમતવીર ન ગુમાવવું જોઈએ. જનરલી એવું થતું હોય છે કે રમતવીર ગુમાવી બેસે છે પોતાનું સમતોલન, તો એવો કઈ થાય નહીં. એના માટે થઈને જ ક્રુશિયલ ટાઈમિંગને સાચવવા માટે થઈને રિહાઇડ્રેશન, પ્રોપર ન્યુટ્રિશન, વેલ બેલેન્સ ડાયટ, આ બધું જ એવા વખતે બહુ જ કામ આવતું હોય છે. અને રમતવીર માટે હંમેશા એક વસ્તુ બહુ જ મહત્વની બની જાય છે અને એ પછી ગમે તે હોય, કોઈ ફૂટબોલર છે કે કોઈ રનર છે અથવા તો કોઈ પણ કસરત કરનાર હોય છે, તો એને ટ્રેનિંગ દરમિયાન અને કોઈ પણ ઇવેન્ટ દરમિયાન પૂરતું પ્રવાહી મળી રહે એ અથવા તો ઇવેન્ટ બાદ સમતોલન જાળવવું અઘરું હોય છે, તો એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે પૂરતું પાણી નહીં લઈ લેવાનું. એકદમ ફૂલ ઓફ વોટર, તમને તરસ લાગી છે અને ખૂબ જ પાણી પી લીધું તો એવું ન થવું જોઈએ, પણ થોડુંક મોઢું જે છે એને થોડુંક થર્સ્ટી ફીલ ન થાય અથવા તો થોડુંક આપણે મેન્ટેન રાખી શકીએ, તો એના માટે થોડું રિહાઇડ્રેશન, પણ એકદમ કમ્પ્લીટ વોટર લઈ લીધું અને પછી હેવીનેસ જે એકદમ બોડીમાં ફીલ થાય એવું કમ્પ્લીટ વોટર ઇન્ટેક બિલકુલ ન થવું જોઈએ. એટલે વોટર ઇન્ટેક પણ એકદમ લિમિટેડ હોવું જોઈએ. ત્યાર પછી એક હવે મહત્વની વાત કે આમાં રોલ સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનિસ્ટનો શું છે. સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ આમાં શું મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે, તો કે કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ અથવા તો ડાયટિશિયન જે છે એનું મુખ્ય કામ કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે સારું પોષણકીય સમતોલ આહારનું આયોજન કરવાનું છે. અને આ આયોજનની અંદર ખાદ્ય અને પ્રવાહી એમ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. અને અહીંયા એ વાત બિલકુલ જરૂરી નથી કે વ્યક્તિ કસરત કરે છે કે પ્રોફેશનલ ઇવેન્ટ્સની તૈયારી કરે છે, પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનું પરફોર્મન્સ વ્યવસ્થિત રાખવા માટે એક સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનિસ્ટની મદદ લે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. શું કામ જરૂરી છે, તો થોડું નીચે મેં અહીંયા પોઈન્ટ્સમાં વાત કરી છે કે ભાઈ જ્યારે સારો પ્રોપર ન્યુટ્રિશન કેર પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવે છે ન્યુટ્રિશનિસ્ટ દ્વારા, તો એનાથી વ્યક્તિ એથ્લેટ્સને શક્તિમાં વધારો થતો જોઈ શકાય છે, એની એનર્જી લેવલ કોન્સ્ટન્ટ જાળવી શકાય છે, એમાં વધારો થાય છે, સારું સ્વાસ્થ્ય જાળવી શકાય છે, વજન વેઇટ મેનેજમેન્ટ પણ થઈ શકે છે અને બોડી કમ્પોઝિશન, ગ્રોથ, રિકવરી દરેકમાં પણ આપણે સારો સુધારો લાવી શકાય છે. અને સારી ન્યુટ્રિશન સ્ટ્રેટેજી જે છે એને અપનાવી હોય તો સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશન પ્રોફેશનલ રમતવીરનો ફક્ત આહાર અને તાલીમ જ નહીં, પણ એની જીવનશૈલી કેવી છે, રોજિંદી આદતો કેવી છે, એનું કોઈ પણ સપ્લિમેન્ટેશન કે કોઈ દવા ચાલે છે કે નહીં, બધી જ બાબતોને આવરી અને એક શોર્ટ ટર્મ અથવા તો લોંગ ટર્મનો ગોલ એક સારી રીતે એનાલાઇઝ કરી અને એને સપોર્ટ કરી શકાય. નેક્સ્ટ જે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ પણ એક મહત્વનું છે, આપણે ફૂડ પિરામિડ કોમ્પ્લેક્સની અંદર પણ જોઈ લીધું છે. એ જ રીતે કે આપણે જોઈએ કે સ્ટાર્ચી અને જેટલા પણ કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ કે બધા જ પ્રકારના ધાન્યો, અનાજ છે એમાંથી મળી શકે છે. અને સિમ્પલ શુગર્સ કે જેની અંદર આપણે જોઈએ તો શુગર છે, હની છે, જેગરી છે, ખાંડ, ગોળ, મધ, મોલાસીસ, આ બધા સિમ્પલ શુગર્સ તરીકે ઓળખાય છે. રિફાઇન્ડ ખાદ્યો જેટલા પણ હોય છે એની અંદરથી સિમ્પલ શુગર મળે છે, જેને મોટા ભાગે આપણે અવોઇડ કરવું જોઈએ. અને કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ જેમ કે ઘઉં છે, ઘઉંની બધી જ બનાવટો છે, રોટલી છે, ભાખરી છે, થેપલા છે, અને આખા અનાજો જેમ કે બાજરો છે, ચોખા છે, જુવાર છે, રાગી છે, આમાંથી બનતી તમામ બનાવટો જે છે એને લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે એમાંથી ફક્ત આપણને કાર્બોહાઈડ્રેટ ન મળતા એમાંથી આપણને ફાઈબર પણ એટલું મહત્વનું મેક્સિમમ મળી શકે છે, એમાંથી દરેક પ્રકારના વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ પણ મળી શકે છે. એટલા માટે રિફાઇન્ડ ફૂડને એવોઇડ કરતા, વ્હાઇટ પ્રોડક્ટ્સ જેટલી પણ છે અનાજ અને ધાન્યમાંથી એને એવોઇડ કરતા આપણે આખા ધાન્યો છે, ચાળિયા વગરના અનાજ છે, ધાન્યો છે, એને લેવાનો મેક્સિમમ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ત્યાર પછી ફેટ વિશે પણ મેં થોડી વાત આગળ પણ જણાવી દીધી એ રીતે કે ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ, જે હાર્ટ ફ્રેન્ડલી અને હાર્ટ હેલ્ધી હાર્ટ અનહેલ્ધી છે, એ બંને વસ્તુનો ડિફરન્સ જાણી અને એ પ્રમાણે જે ખરાબ
કોલેસ્ટ્રોલ વધારનાર ફેટ છે એને આપણે અવોઇડ કરવી જોઈએ. એનિમલ પ્રોડક્ટ્સ મેક્સિમમ આપણે અવોઇડ કરવી જોઈએ. જેટલા પણ પેકેટ્સ છે, નમકીન્સ છે, જેટલી પણ સોલ્ટેડ ફૂડ આઇટમ્સ છે, પિકલ્સ છે, ડ્રાય ચિપ્સ છે, ડ્રાય મીટ છે, આવી બધી જ પ્રોડક્ટ્સને આપણે બને ત્યાં સુધી અવોઇડ કરવું જોઈએ, કે જેના કારણે એક્સેસ વેઇટ ગેઇન પણ નથી થતું અને હાર્ટ ઉપર પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતું અને વ્યક્તિ પોતાનું હેલ્ધી ફેટથી એનું વેઇટ મેન્ટેન કરી શકે છે. અને ત્યાર પછી છે હવે સપ્લિમેન્ટ, કે સપ્લિમેન્ટ મીન્સ કે જે રમતવીર બોડી બિલ્ડર્સ છે, સ્પોર્ટ્સમેન વિમેન દ્વારા એમની સ્ટ્રેન્થ, પાવર અને પરફોર્મન્સ અને રિકવરી વધારવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું હોય છે. સપ્લિમેન્ટ્સમાં ઘણા બધા અલગ અલગ ડિફરન્ટ ટાઈપની રેન્જ જોવા મળતી હોય છે, જેની અંદર મલ્ટીવિટામિન્સ, મિનરલ્સનો ઉમેરો હોય છે, પ્રોટીન છે, વે પ્રોટીન છે, ક્રિએટિન છે અને બીજા એન્ટીઓક્સિડન્ટ, અર્ગોજેનિક એઇડ્સનો પણ ઉમેરો જોઈ શકાતો હોય છે. તો આવા પ્રકારના સપ્લિમેન્ટ પણ ઘણા લોકો ઘણી વખત ઉપયોગ કરતા હોય છે. પણ અહીંયા એક વસ્તુ મહત્વની છે કે ખાસ કહી દઉં કે કોઈ પણ સપ્લિમેન્ટ અને ખાસ કરીને સ્પોર્ટ્સ ની અંદર વપરાતા જેટલા પણ સપ્લિમેન્ટ્સ છે એને કોઈ દિવસ કોઈ પણ ન્યુટ્રિશનિસ્ટની સલાહ વગર કે એની એડવાઇસ વગર બિલકુલ પણ ઉપયોગ ન કરવો. ગમે તેટલી ચેલેન્જિંગ હોય કે ભાઈ વે પ્રોટીન બહુ જ સારું છે, આગળ પણ હું થોડુંક કહું છું કે વે પ્રોટીન જે છે એ મેક્સિમમ કમ્પ્લીટ પ્રોટીન ગણવામાં આવે છે અને એ કમ્પ્લીટ પ્રોટીનના કારણે થાય છે એવું કે શરીરમાં એ મેક્સિમમ અપ ટુ 80% એબ્ઝોર્બ થઈ શકે છે, એટલે એબ્ઝોર્પ્શન એનું બહુ જ સારું છે. પણ તેમ છતાંય કેટલી અમાઉન્ટમાં લેવું, ક્યારે લેવું, એ બધું જ એક ન્યુટ્રિશનિસ્ટ અથવા તો રજિસ્ટર્ડ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ, પ્રેક્ટાઇઝ્ડ સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનિસ્ટની સલાહ વગર બિલકુલ પણ એને લેવું નહીં, એ મારી એક મહત્વની સલાહ છે તમને બધાને. અને વ્યક્તિનું મેં આગળ પણ કીધું જેમ આપણે આહાર આયોજન કરીએ છીએ, ડાયટ પ્લાન બનાવીએ છીએ, તો ત્યારે જેમ વ્યક્તિનું એનો શ્રમ છે, એની ઉંમર, જાતિ વગેરેને ધ્યાનમાં રાખીને ચોક્કસ એક પ્લાન તૈયાર કરીએ છીએ, એવી જ રીતે સપ્લિમેન્ટ જ્યારે પ્લાન કરવામાં આવતું હોય ત્યારે પણ એની આહારમાંથી કેટલા પોષક તત્વોની પૂર્તિ થાય છે અને બાકી કેટલા પોષક તત્વો હજી પણ એના આહારમાં ખૂટે છે, અને જો જરૂર લાગે છે એના રમતના આધારે, એની ઇવેન્ટના આધારે જો એને પર્ટિક્યુલર કોઈ સપ્લિમેન્ટ સજેસ્ટ કરવાની કે પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ સજેસ્ટ કરવાની જરૂર લાગે છે, તો અને તો જ એ પર્ટિક્યુલર સપ્લિમેન્ટ એને આપવું જરૂરી બને છે. ખાસ કરીને એમાં આપણે જોઈએ તો કે ક્રિએટિન છે, વે પ્રોટીન છે, આવા અલગ અલગ પ્રકારના જે સપ્લિમેન્ટ્સમાં આવા તત્વો ઉમેરાયેલા હોય છે, જે લોંગ લાસ્ટિંગ હાઈ ઇન્ટેન્સિટી એક્સરસાઇઝ માટે અને લોંગર ટ્રેનિંગ માટે પણ પરફોર્મન્સ બૂસ્ટિંગ એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. અને ક્રિએટિન જે છે એ હાઈ એનર્જી કમ્પાઉન્ડ છે કે જે મેક્સિમમ એનર્જી ઓન ધ ઇવેન્ટ, ઓન ધ ટાઈમ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. પણ એક આનું સાઈડ ઇફેક્ટ અહીંયા કોઈ નહીં કે, પણ હું થોડું એક સમજાવીશ કે ક્રિએટિન જે છે એ મેક્સિમમ જ્યારે હાયર ડોઝેજમાં જો સપ્લિમેન્ટના ફોર્મમાં લેવામાં આવે છે તો એ કિડનીને બહુ જ ડેન્જરસલી ઇફેક્ટ કરી શકે છે. માટે જે મેં હમણાં કીધું કે સપ્લિમેન્ટ બિલકુલ એટલે બિલકુલ કોઈની સલાહ વગર, એમાં ન્યુટ્રિશનિસ્ટની સલાહ વગર બિલકુલ ના લેવા જોઈએ, કારણ કે એની એડવર્સ ઇફેક્ટ એ થાય છે કે જ્યારે મેક્સિમમ અમાઉન્ટમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ શરીરમાં વધી જાય ત્યારે એનો ઓવરલોડ સીધો જ કિડની ઉપર થાય છે. કિડની એક સાથે આટલો બધો લોડ સહન ના કરી શકે અને પરિણામે ઘણી વખત આપણે જોઈ શકતા હોય છે, ક્યારેક તમે કોઈ ક્યાંય એવા કિસ્સાઓ જોયા છે કે એથ્લેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરતા હોવા છતાં પણ એની કિડની ફેલ થઈ જાય છે, એની કિડનીને ડાયાલિસિસ કરાવવું પડે છે. આ બધા એના જોખમો છે. ડ્યુ ટુ ધીસ રીઝન કે આવા બધા કોઈ પણ પ્રકારના સપ્લિમેન્ટ ધો ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ, પણ તેમ છતાંય સલાહ વગર બિલકુલ એને કન્ઝ્યુમ ના કરવા જોઈએ. તો વે પ્રોટીન પણ એમાંનું એક કમ્પાઉન્ડ છે કે જેને નેચરલ પ્રોટીન તરીકે પણ ઓળખાવી શકાય છે અને ઇટ ઇઝ બેટર ફોર એથ્લેટ. અને સાથે સાથે એવું પણ કહી શકાય કે જો એની સલાહ આપી અને જો વે પ્રોટીનને કન્ઝમ્પશન કરવામાં આવે છે તો વે પ્રોટીન એક એવું છે પ્રોટીન કે જે ક્વિકલી શરીરની અંદર એબ્ઝોર્બ પણ થઈ શકે છે અને ડાયજેસ્ટ પણ થઈ શકે છે. અને ક્વિકલી એબ્ઝોર્બ થવાને કારણે એક વસ્તુ એ પણ છે કે તાત્કાલિક મસલ્સને એટલે કે માંસપેશીઓને ઓન ધ સ્પોટ નરીશ પણ કરી શકે છે. તો આ પણ એક એનો ફાયદો છે. ત્યાર પછી છે એનર્જી ડ્રિંક્સ, કે આપણે બધાએ જોયું કે ભાઈ વેલ હાઇડ્રેટેડ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે અને એક્સરસાઇઝ છે કે ટ્રેનિંગ દરમિયાન જ્યારે એનું બહુ વધારે આગવું મહત્વ હોય છે ડિહાઇડ્રેશનની પરિસ્થિતિને અટકાવવા માટે, તો ડ્રિંકિંગ વોટર તો ઠીક છે કે આપણે વોટરનો કન્ઝમ્પશન તો પ્રોપરલી રાખી જ શકીએ છીએ, પણ સાથે સાથે એનર્જી ડ્રિંક પણ લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે. આજકાલ કોમર્શિયલ સ્પોર્ટ્સ ડ્રિંક પણ બહુ બધા અવેલેબલ હોય છે,
કે જેની અંદર પ્રોપર ઇલેક્ટ્રોલાઇટની એક ચોક્કસ અમાઉન્ટ ડિઝાઇન કરીને એનું એક ક્વોન્ટિટી 200 ml કે 500 ml એક ચોક્કસ પર્ટિક્યુલર ક્વોન્ટિટીમાં એ ડ્રિંક્સ અવેલેબલ હોય છે. પણ નેચરલી આપણે જોઈએ તો લીંબુ પાણી છે, નાળિયેર પાણી છે, આપણા નેચરલ ડ્રિંક્સ છે કે જેમાં ઓન ધ સ્પોટ આપણે, અને મેક્સિમમ તમને કહું તો નાળિયેર પાણી કે જે સ્પોર્ટ્સ ડ્રિંક જે છે આપણે કોમર્શિયલી તૈયાર કરીએ છીએ, પણ આપણને કુદરતે જે નેચરલી આપેલું છે એ આ કોકોનટ વોટર કે જેમાંથી દરેક પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ પણ આપણને અવેલેબલ છે, વોટર અમાઉન્ટ પણ મળી જાય છે. તો આ નેચરલી આપણે કેટલું ક્યોર કરી શકીએ છીએ, આપણું હેલ્થ માટે ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ. તો એના માટે, અને એન્ડ્યોરન્સ ઇવેન્ટ્સમાં, લોંગ ડિસ્ટન્સ રનિંગમાં, એમાં બધી જ જગ્યાએ એનર્જી ડ્રિંક્સ જે છે એ મેન્ટેન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. વધારામાં કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ અથવા તો ઘણા એવા એનર્જી ડ્રિંક્સમાં વપરાય છે અને શરીરમાં લાંબા ગાળાની ટ્રેનિંગમાં એનર્જીનો પુરવઠો જાળવી રાખવો ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમ મેં આગળ કીધું એ પ્રમાણે કે ઘણા એથ્લેટ્સ એવા હોય છે કે ઓન ગોઈંગ ટ્રેનિંગ હોય છે અથવા તો ઇવેન્ટમાં લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર એની એબિલિટી અથવા તો એની સ્ટેબિલિટી ખતમ થઈ જવાને કારણે, શક્તિનો ખર્ચ થઈ જવાને કારણે ઘણી વખત ફેટિક થઈ જાય છે, ચક્કર આવી જાય છે, બેભાન થઈ જાય છે. તો એના માટે આ પ્રોપર એક ન્યુટ્રિશન મેન્ટેન થવું જરૂરી છે. બીજું એક ખાસ કહી દઉં કે કાર્બોહાઈડ્રેટ અને પ્રોટીન જે આપણું બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જેના દ્વારા જ આપણે આપણા પૂરા ન્યુટ્રિશન પ્લાનનો આધાર સ્તંભ બનાવી શકીએ છીએ. તો એમાં આ એક ટેબલ આપેલું છે જેમાં તમે ફર્સ્ટ ટેબલમાં જોઈ શકો છો કે કયા ટાઈપ્સની ટ્રેનિંગ છે, અને એમાં પર કેજી આપણે કિલોગ્રામમાં કાઉન્ટ કરીએ છીએ, આપણે પાઉન્ડમાં નથી જોતા પણ કિલોગ્રામમાં જોઈએ તો ડેઇલી કાર્બોહાઈડ્રેટ રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી હોય છે. તો કે મોડરેટ ડ્યુરેશન અથવા તો લો ઇન્ટેન્સિટી વર્કઆઉટ હોય છે તો ત્યારે પર કેજી બોડી વેટ આપણે 5 to 7 ગ્રામ કાર્બોહાઈડ્રેટ આપી શકાય છે. અને જો મોડરેટ ટુ હેવી ટ્રેનિંગ લોડેડ હોય અથવા તો હાઈ ઇન્ટેન્સિટી વર્કઆઉટ હોય છે ત્યારે એથ્લેટને આપણે 6 to 10 ગ્રામ પર કેજી બોડી વેટ કાર્બોહાઈડ્રેટ આપવું જોઈએ. અને એક્સ્ટ્રીમ ટ્રેનિંગ હોય છે, હાઈ ઇન્ટેન્સિટી રેસીસ હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 4 થી 5 કલાક અથવા એનાથી પણ વધારે સમયની કોઈ ટ્રેનિંગ હોય છે ત્યારે કાર્બોહાઈડ્રેટ રિક્વાયરમેન્ટ 8 અપ ટુ 12 ગ્રામ પર કેજી બોડી વેટ કાર્બોહાઈડ્રેટ એથ્લીટને આપવું જરૂરી બને છે. એવી જ રીતે પ્રોટીન, તો કે પ્રોટીનની ડેઇલી રિક્વાયરમેન્ટ આપણે પર કેજી બોડી વેટ જોઈએ તો લાઇટ ટુ મોડરેટ ટ્રેનિંગ છે તો એની અંદર 1.2 to 1.7 ગ્રામ એટલે લેસ દેન 2 ગ્રામ પર કેજી બોડી વેટ આપણે હાઈ ઇન્ટેન્સિટી વર્કઆઉટમાં આપી શકીએ. અથવા તો સજેસ્ટેબલ બેઝિસ હોય, કોઈની સ્પેસિફિક રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, મસલ સ્ટ્રેન્થનિંગ હોય છે, તો એવા વખતે પ્રોટીન રિક્વાયરમેન્ટ 3 to 4 ગ્રામ પર કેજી બોડી વેટ પણ આપી શકે. પણ અગેન એનું વર્કઆઉટને ધ્યાનમાં રાખીને, નહીતર એનું સીધું જ ઇફેક્ટ જે છે એ બોડીની અંદર એડવર્સ ઇફેક્ટ દેખાડી શકે છે. અને આટલું જેટલું પણ મેં કહ્યું છે એના ઉપરથી થોડુંક મારું પોતાનું કન્ક્લુઝન એ છે કે જો ન્યુટ્રિયન્ટ ડેન્સ એટલે કે પોષણયુક્ત ખોરાક લેવામાં આવે, સમતોલ આહાર લેવામાં આવે છે તો એન્ડ્યોરન્સ ટ્રેનિંગ છે, રેસિંગમાં વ્યક્તિ પોતાનું ચોક્કસથી એક શક્તિનું લેવલ જે છે એ જાળવી શકે છે. અને આહારમાં જો ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, જૈવિક મૂલ્ય એટલે કે જેની બાયો લેવલ જે છે એનું વધારે છે, ઇન્ટેન્સિટી લેવલ વધારે છે, એવા કોઈ કમ્પ્લીટ પ્રોટીન લેવામાં આવે છે અને વ્યક્તિ પોતાની તાલીમ અને સ્પર્ધાના તબક્કાઓમાં જેમ જેમ આગળ વધતું જાય છે તેમ તેમ તેણે પોતાના આહારની અંદર પણ પોષણકીય જરૂરિયાતોમાં પણ ફેરફાર કરવા જરૂરી બની જતા હોય છે. તો ત્યારે એક તબક્કા માટેનો ડાયટ પ્લાન તમારી પાસે છે તો એ તબક્કો પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી જ તે પ્લાનને વળગી રહેવું જોઈએ, જેથી કરીને ઓન પરફોર્મન્સ, પીક પરફોર્મન્સ તમારું જે છે સ્પર્ધાનો દિવસ હશે ત્યારે તમે તમારું સારું પરફોર્મન્સ, ઉચ્ચ પરફોર્મન્સ સુધી પણ એનર્જીનું લેવલ કોન્સ્ટન્ટ જાળવી શકશો અને એમાં સક્ષમ પુરવાર થઈ શકશો. સો આ એક મારું હતું જનરલ પ્લાન કે કોન્સેપ્ટ સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશન વિશે એક સારી સમજ મેળવી શકાય. So here I'm finishing my presentation. Over to Nisar sir. Yes sir. Nisaben, it was thank you very much. It was very good explanation given by you to all the viewers, including me also. Even I also, being an athlete, I also came to know a few new things which has been proven by your research work. So I would like to request you regarding to your email ID.
So if Ji. you can give your email to all the candidates, Definitely. Sharmaji, isn't it? So that if there is any question, if they are going Yes, to their respective places back and after the COVID-19, yes, sir. so then if they want any clarification regarding to the nutrition, regarding to the diet of their athlete, of their students, Yes. how to prepare the diet for the students in their colleges, and how Yes. to prepare the diet chart at Yes. home, Yes. so they can be self-centered for the nutrition part. Definitely, So definitely. please Sure, kindly, sir. this is my request. Definitely, I sure, can't sir. I'll suggest do and it and send it my request email and address to give sir, your email and ID. and And being you are also a part of our Swarnim Gujarat Sports University Nutrition thank you. Department. Thank So you, sir. thank you very much for giving us a valuable knowledge. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Madam, thank you very much. Thank you, sir. Nutrition, yeah, nutrition, as we all know, that it's an integral part of the performance of any sports or any athlete. By physical ability, person can reach at the level, but with a proper nutrition and diet, a person can reach age over its own ability. And the session was really in a very lucid and very content diluted manner, that any person, anyone, whether they are proven professional or a novice, can understand and can very well get the details of the nutrition for the athletes. I quickly take my permission with BC sir and time, that if any other panelist has anything to say, anything to discuss, I would rather welcome panelists to have a discussion forum for 5 minutes. Yes, the forum is open. I request all the panelists to please give your view and your points also. Yes, you all are audible. Koti sir, if you want to add something. Hello. Yes, you are audible, Koti sir. You can please add something to it. અવાજ નહીં આવતો સાહેબ. સર આપનો અવાજ આવે છે. આપ સર બોલશો એ બધાને સંભળાશે સર. જી સર. ના સરસ રહ્યું નિશાબેન. Thank you, sir. નિશિતાબેન. હા જી. સરસ આપ્યું. થોડું વોટર કન્ટેન્ટ ઉપર વેટેજ આપ્યું હોત તો હજુ વધારે સારું રહેત. જી. કારણ કે ફ્લુઇડ લેવલ જેટલું એથ્લેટમાં સારું હોય એટલું એથ્લેટ સારું પરફોર્મન્સ આપી શકે. એટલે ફ્લુઇડ ઉપર થોડું વેટેજ આપ્યું હોત તો વધારે સારું રહે. ચોક્કસથી સર ધ્યાન આપીશ આના ઉપર અને થોડું વધારે આમાં ડિટેલ્સમાં નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈ શકશું. ચોક્કસથી. Sharma sir, if you want to add something. In my view, I think she has completed all the fields, especially COVID-19. She has said that Yes. used to take vitamin C more. Yes. Information she has given. And I think all the participants, they will get benefited with this. And from the department and Swarnim Gujarat Sports University, I'm very thankful to Nishita ma'am for in this session, and she has covered Thank you, most sir. of the parts. Thank you, ma'am. જી, thank you, sir. So it was very nice session we have it today. I request all the participants that if you have any query, any question, or want to have any other specific information, you can mail to the email address through which you have received your registration confirmation. With this note, I am thankful to the university and I am thankful to the Vice Chancellor, sir. If a quick word can be possible from Dr. B.M. Purohit, sir. Sir, if you want to add something. Hello. Am I audible? Yes, you are audible, sir. Yes. Good afternoon. Good afternoon,
Honorable Vice Chancellor Sir, and the entire family of Swarnim Gujarat Sports University. This has been a great initiative because thinking about those who are not physically here makes this university a different university altogether, because we have seen a lot about this university for the last few months, time and again making the headlines with the performances. And it's great to know that such a huge leap is there when it comes to working. Anywhere in India, from different corners of the country, people are joined in, people are tuned in, and people are worked in. So that makes a huge difference when it comes to working with the digital aspects. Thank you very much for allowing me to give vent to my feelings. Thanks a lot. It was a wonderful presentation by Madam Bakshi. That was very heartening. And you will see a different me, I hope, tomorrow when I'm there. Oh, thank you very much. Yes, so this was just a trailer of what you will be getting tomorrow by VM Purohit sir. So if any of our panelists want to add anything, we can, or else we can conclude the session. I thank Dr. Arjun Singh Rana sir, Honorable Vice Chancellor sir of the Sports University, so being so kind and remain full-heartedly present during the webinar session, faculty development session. This is a true sense of leader. I am thankful to VC sir. Thank you to Nishita Bakshi ma'am. Thank you all the panelists who have tuned in for this. We will be meeting again tomorrow at 11:30. We'll be having our session tomorrow at 11:30. Yes. So as VC sir has, yeah, please, Ankur sir. Don't forget this. Actually, sorry to interrupt you in between. Yep. One attendees asked in question and answer section, which food is more hygienic in the corona condition and easily available to our villages? This is the question asked by some of our attendees in the question and answer section. Yeah. And also can see that question. Yeah, question answer sessions are there, and we have the question answer fetchability just to make sure that things goes in a proper way. It was just a thought. Yes, we can very well take this question answer one, but it was just a thought that let all the question comes, we'll sum up, we'll compile, we'll take the answers from the expert, and along with the expert's presentation, it will be available on university website for future purposes, that each participant will get a written answer from expert of each other's question. So requesting Nishita ma'am that as and when you get a time, you are requested to share your presentation to the email address. Questions will pass. Yes, ma'am. Can I say something? Yeah, so please. Yes. So is it possible that I can share verbally at present here my email address so that everyone can get noticed? Very well. That is too good. I request all of you to please kindly note my email address. It is Dr. Nishita Bakshi @gmail.com. You can just type in the chat box to all the panelists and attendees. Definitely. So, Dr. Nishita Bakshi @gmail.com. Yes, just a second. I'm writing over here. It will be automatically delivered to all the participants. So here I have written my email address so everyone can see. This is my email address. So whatever queries you all have or whatever questions you have, you can write it me on this email address. I'll definitely reply to your all the questions. Once again, I thank to all the participants who have listened to me. I am thankful to Honorable Vice Chancellor Dr. Arjun C. Rana sir, who gave me this opportunity. Also, I would like to thank Jechwa sir and all the staff members and Pathak sir, Sharma sir. Thank you very much, all of you. Thank you.
Thank you. Thanks for the session and for the COVID-19. Please wear your mask inevitably. Stay home, stay safe. Follow the guidelines issued by that department, Sports University and Yoga Board. Stay safe, stay home, stay healthy. Thank you for joining. Thanks for the day. We'll be meeting tomorrow, 11:30, with the same webinar ID and password. Thank you all.